We are discussing intensity distribution in grating. We have already discussed principal maxima and its condition. Principal maxima, it is not a single maximum. Multiple maxima are there in diffraction pattern of grating. Okay, those multiple maxima, first order, second order maxima, occurs plus or minus n pi equals plus or minus n pi. Okay. Similarly, we have discussed this one also. Minima occurs when sin n beta is equal to 0, but beta is not equal to 0. If we solve this one, we arrived at a conclusion that n, capital N, number of lines on the grating per unit length. We'll discuss that later on. N multiplied by E plus D sin theta is equal plus or minus m lambda. M will have values 1, 2, 3 and so on, n minus 1, comma, n plus 1, n plus 2, n plus 3 and so on to n minus 1. But m will not have values of 0, n, 2n like that. Because when m is equal to 0, n, 2n, there already principal maxima happening. Principal maxima occurring. So except those values, remaining all values are applicable for m. This is what we discussed. To get secondary maxima, we need to differentiate intensity with respect to beta, because here we derived intensity condition. I naught sin alpha by alpha. Sin alpha by alpha is due to intensity of single slit. Anyhow, it is same for all the slits. Only thing which is influencing the intensity is the beta, that is the phase difference between successive slits. So to get secondary maxima position, we need to differentiate minima condition. Mathematics lo manam chustam idi di by d beta is equal to 0 ainappudu idi minima aitadi. So I am using that condition and I am doing di by d beta, simple d by d beta of that one sin n beta by n beta, sin beta whole square. So I get 2 sin beta, sin n beta by sin beta. I am using derivative of u by v formula. We have discussed all these things. This is a simple derivation. We get u v dash minus v dash u by v square. I am using that formula. I get these all things becomes 0 when we send to the other side. The only thing is n cos n beta minus n cos n beta multiplied by sin beta minus sin n beta cos beta is equals 0. If you rearrange this equation, I get n tan beta is equals tan n beta. N tan beta is equal to tan n beta. That means the beta values, equation ni n tan beta is equal to tan n beta equation ni దీనికి రూట్స్ అంటే ఏంది, బీటా వాల్యూస్ ఏ వాల్యూస్ అయితే ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తాయో ఆ ప్లేసెస్ లో మనకు సెకండరీ మ్యాక్సిమా ఫామ్ అవుతుంది. మీరు డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ కి, మన సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ కి ఇంతవరకు రాస్తే సరిపోతుంది సెకండరీ మ్యాక్సిమాకు కండిషన్. ఓకే, నేను ఫర్దర్ గా అంటే సెకండరీ మ్యాక్సిమాకు ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాకు ఏంటిది రిలేషన్ అనేది ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్దర్, అందుకని నేను ఇక్కడ మీకు నోట్స్ లో ఒక డాట్స్ మెన్షన్ చేసిన, అక్కడ వరకు చదివితే సరిపోతుందని మీరు గుర్తుంచుకోండి అట్లా. ఓకే, బట్ ఫర్ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఎన్ టాన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టాన్ ఎన్ బీటా కదా. టాన్ ఎన్ బీటా నేను దీన్ని తీసుకుంటున్నా. టాన్ ఎన్ బీటా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ కదా. అట్లా ఒక ట్రయాంగిల్ గీసిన నేను. ఎన్ బీటా ఎన్ టాన్ బీటా బై 1 అంతే కదా. ఎన్ టాన్ బీటా బై 1 ఆపోజిట్ సైడ్ ఎన్ టాన్ బీటా, హైపోటెన్యూస్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ కదా టాన్ అంటే, కాబట్టి అడ్జసెంట్ సైడ్ 1 చేస్తే నాకు దీని నుంచి సైన్ ఎన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్, that is n tan beta by square root of 1 plus n square tan square beta. I am converting it into cot beta 1 plus n square tan square beta ne nenu n square plus cot ante n square by cot square beta chesina anukunte emaytadi cot square beta plus n square aitadi. రూట్ లో ఉంది కాబట్టి బై ఆ cot beta అనేది అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ tan square beta ఉంది కదా. ఓకే, దీన్ని 1 by cot square beta అని రాస్తా. 1 by cot square beta అని ఏమొస్తుంది నాకు
cot square beta plus n square by 1 వస్తుంది బై cot square beta వస్తుంది. రూట్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చిన cot beta ను తీసుకొస్తే tan beta by cot beta క్యాన్సిల్ అయింది. క్యాన్సిల్ అయ్యి నాకు ఏమొచ్చింది n by square root of n square plus cot square beta వచ్చింది. ఓకే, దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను sin n beta కదా, దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నా. స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది sin square n beta is equal to n square by n square plus cot square beta. దాన్ని sin square beta తోటి డివైడ్ చేస్తున్నా బోత్ సైడ్స్. చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది నాకు n square by, ఎందుకంటే నేను ఇంకో దీనికోసం చేస్తున్నా ఈ పని, sin square n beta by sin square beta కదా మనకి ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములాలో ఉంది. కాబట్టి sin square n beta by sin square beta ఏమొచ్చింది n square by, ఈ రీఅరేంజ్ చేస్తే నాకు ఏమొచ్చిందంటే ఇది n square plus 1 plus n square minus 1 multiplied by sin square beta. This is the intensity of secondary minima. Intensity of secondary minima. You see, n square is intensity of principal maxima. Principal maxima చెప్పుకున్నప్పుడు చూసినాం మనం. n square is the intensity of principal maxima. Let me show you again. Principal maxima చెప్పుకున్నప్పుడు intensity of principal maxima resultant intensity n square అని వచ్చింది. ఏ sin alpha by alpha whole square అంటే ఎక్కడైనా ఉంటుంది, n square వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైంది intensity of secondary maxima by intensity of principal maxima అంటే n square ని ఇటు పట్టుకొచ్చిన. intensity of secondary maxima ఇది, ఈ n square ని ఇటు పట్టుకొస్తే ఏమొచ్చింది నాకు 1 by 1 plus n square minus 1 sin square beta. That means n is in denominator. So as the number of slits n అంటే number of slits in the grating, as the number of slits is increasing, the secondary maxima intensity decreases. The intensity of secondary maxima decreases when n increases. This is the relation. I am denoting all these intensity in a picture. This is like this. This is due to diffraction term. This is due to pure interference term. అంటే n స్లిట్స్ కనుక ఇంటర్ఫియర్ అయితే అన్ని ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా సేమ్ ఇంటెన్సిటీ ఉండాలి, సెంట్రల్ వన్ ఇవన్నీ సేమ్ ఉండాలి. కానీ ఈ డైఫ్రాక్షన్, సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ వలన ఇవైతుంది కాబట్టి దాని ఎఫెక్ట్ కలిస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఇది సెంట్రల్ మాక్సిమా ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ తోటి ఉంటుంది. ఈ లైన్ సెంట్రల్ మాక్సిమా ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ తోటి ఉంటుంది. ఇటు ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాక్సిమా, ఇటు ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాక్సిమా, సెంట్రల్ మాక్సిమం కంటే తక్కువ ఇంటెన్సిటీ. ఈ రెండింటి మధ్యన సెకండరీ మాక్సిమాస్ ఉంటాయి. ఈ జీరో ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ మినిమా పొజిషన్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్, ఎంత ఆర్డర్ వరకు ఉంటాయి మరి డైఫ్రాక్షన్, మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఒక గ్రేటింగ్ ఎన్ని ఆర్డర్స్, మాక్సిమం ఎంత ఆర్డర్ వరకు ఇవ్వగలుగుతుంది. ఆర్డర్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒక్కసారి నిన్నటి ఇమేజ్. ఓకే, ఒకసారి మనకి ఆర్డర్ అంటే ఏంది, ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంది ఒక్కసారి చూద్దాము. ఇమేజ్ కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. యా, లెట్ మీ టేక్ అనోటేషన్. నేను ఈరోజు అనోటేషన్ తీసుకోలేదు, మీరు ఎవరు గుర్తు చేయట్లేదు. నేను ఎక్కడ చెప్తున్నా అనోటేషన్ అనేది. పాయింటర్ కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా. ఇంకో ఇది సెంట్రల్ మాక్సిమా, ఇది గ్రేటింగ్ మీద ఒక లైట్ పడింది, లేజర్ లైట్ మనకు. ఇది సెంట్రల్ మాక్సిమా, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా. మీరు ల్యాబ్కి వచ్చినప్పుడు చూడొచ్చు, ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా కొంచెం స్ప్రెడ్ అయినట్టు ఉంటుంది. రిజల్యూషన్ ఎక్కువైతే మనకు సెకండరీ మినిమాస్ కూడా కనిపిస్తుంటాయి. దూరం పోతా ఉంటే ఇది స్ప్రెడ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంటుంది. సెకండరీ మినిమాస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఇంటెన్సిటీ తోటి ఉంటాయి, అవి మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్డర్ అంటే ఏ లైన్ వరకు, ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, అట్లా మాక్సిమం ఆర్డర్ అలౌడ్ ఎంత, మాక్సిమం ఆర్డర్ అలౌడ్ ఎంత అనేది చేయడం కోసం మనం దీన్ని చూస్తున్నాము. దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా కండిషన్, E plus D sin theta is equal to n lambda. After rearranging this equation, I get n is equal to E plus D sin theta by lambda. n ఎప్పుడు మాక్సిమం, E plus D అంటే గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ కాన్స్టెంట్, లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. సో n is maximum when sin theta is maximum. The maximum value of sin theta is 1. So n max is equals E plus D by lambda. Okay, thereafter absent spectra with diffraction grating, because principal maxima condition for diffraction grating is n lambda, condition for minimum is m lambda, E sin theta is equal to m lambda.
గ్రేటింగ్ మాక్సిమా అనేమో E plus D sin theta is equal to n lambda. సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ మినిమా కండిషన్ ఏమో E sin theta is equal to m lambda. This is minima condition, this is maxima condition. At a particular place, if these both at a particular value of theta, if these both tallies, what happens? There one maxima disappears from the spectrum. దాన్నే మిస్సింగ్ ఆర్డర్ అంటాము. మనం సింగిల్ స్లిట్ చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం ఇదే. అంటే E plus D sin theta is equal to n lambda, E sin theta is equal to m lambda కదా. దీన్ని డివైడ్ చేస్తే అంటే sin theta ఈక్వల్ అయితే రెండింటికి అప్పుడు ఏమైంది E plus D by E is equal to n by m. సపోజ్ స్లిట్ విడ్త్ స్లిట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ D ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, E is equal to D అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది n is equal to 2m అవుతుంది. n is equal to 2m అంటే సెకండ్, ఫోర్త్, సిక్స్త్, ఎయిత్ ఆర్డర్స్ మిస్ అవుతాయి. ఓకే, సపోజ్ D is equal to 2e అయింది అనుకోండి, థర్డ్, సిక్స్త్, నైన్త్ ఆర్డర్స్ మిస్ అవుతాయి. ఓకే, ఇదంతా కూడా మనకు ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ప్రాబ్లం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ అవసరము. ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ విచ్ వి హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్. హియర్ దే ఆర్ ఆల్ సమ్డ్ అప్. అంతే, ఇక్కడ కొత్త పాయింట్ ఏం లేదు, అవన్నీ సమ్ అప్ చేసినాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ యూజింగ్ డిఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్. ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఆబ్లిక్ ఇన్సిడెంట్స్. నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటేనేమో గ్రేటింగ్ మీద ఇన్సిడెంట్ లైట్ 90 degrees తోటి పడడం. ఇది గ్రేటింగ్ కదా. ఈ గ్రేటింగ్ మీదకి పడినటువంటి లేజర్ లైట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees చేస్తూ పడితే దాన్ని మనం నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాము. అట్లా కాకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ 90, ఇది స్క్రీన్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఉంది అనుకోండి, నేను గీసిన లైన్ అంటే స్క్రీన్ నుంచి మీ వైపుకి వస్తుంది లైన్, ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees ఉంటేనేమో దాన్ని నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాము. 90 degrees కాకుండా ఏ యాంగిల్ తోటి పడ్డా కూడా దాన్ని మనం ఆబ్లిక్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాము. ఆబ్లిక్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసినటువంటి లైట్, ఏదో లైట్ ఇచ్చిర్రు మీకు, ఆ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ డిటర్మైన్ చేయమన్నారు. వేవ్ లెంత్ ఎంతో మిమ్మల్ని కనుక్కోమని చెప్పారు. ఆ వేవ్ లెంత్ కనుక్కోవడానికే మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, డిటర్మైన్ ద వేవ్ లెంత్ యూజింగ్ డిఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ యూజింగ్ నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ యూజింగ్ ఆబ్లిక్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఒక డెరివేషన్ అంతే. నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ తోటి ఎట్లా కనుక్కుంటారు అనేది ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ ఏ యూట్యూబ్ వీడియో ఆఫ్ ఎ ప్రాక్టికల్ ఇన్ యువర్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఎస్టర్డే. You just go through that video. If you haven't go through that video, you better go through now. Now means after the completion of the class. It is only just a 4 minutes video. Exactly the same procedure we are following in our lab. మీరు ల్యాబ్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు అది ప్రాక్టికల్ అయిపోయినట్టే, మీకు అది చూస్తే, అది చూసి మీరు ల్యాబ్ మన కాలేజ్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అయితే అప్పుడు వచ్చి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోండి మీరు. ఓకే, దీంట్లో ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి ఆ వీడియోలో చూస్తే మనకు మంచిగా అర్థమవుతుంది అన్నట్టు. ఎందుకంటే ప్రొసీజర్ ఏంది అనేది ఇక్కడ ఎంత చెప్పుకున్నా కూడా వీడియో చూస్తే లైవ్లీ చూసినట్టు ఉంది కాబట్టి బాగుంది. నేను చాలా వీడియోస్ సెర్చ్ చేసి అది సెలెక్ట్ చేసి మీకు షేర్ చేసిన. ఓకే, యు గో త్రూ దట్ వీడియో. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మనం వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది లైట్ డిటర్మైన్ చేయాలి. దీనికోసం కొంచెం థియరీ, అసలు ఫార్ములా ఎక్కడ ఉంది అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం చెప్పుకోవాలి. ద ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా కండిషన్ ఫర్ ఏ డైఫ్రాక్షన్ is E plus D sin theta is equal to n lambda. It is clear. We need to calculate lambda. So I'm rearranging this equation. I get lambda is equal to E plus D sin theta by n. To know the value of lambda, to know the wavelength value, I need to calculate E plus D. I need to calculate theta. I need to know what is n. N is order. N is order. మనము సింపుల్ గా డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ కనుక చూస్తే, డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ కనుక ఇట్లా చూస్తే, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్. స్మాల్ n is equal to 1, స్మాల్ n is equal to 2, n is equal to 0. ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమం n is equal to 0. ఇట్ సైడ్ n is equal to 1, n is equal to 2. సింపుల్ గా తెలుస్తుంది కదా. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి. ఇది ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాక్సిమా, ఇది రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాక్సిమా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ తోటి చేస్తున్నటువంటి యాంగిల్ ఇటు సైడ్ టీటా అయితే ఇది కూడా టీటానే కదా, ఇటు సైడ్ టీటానే, ఇది టీటానే. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే
డైఫ్రాక్షన్ ఇది లేజర్ది, మనం చేసేది వేరే మెథడ్ ఏంటనేది నేను చెప్తా. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇటు ఫస్ట్ ఆర్డర్ మీద ఫోకస్ చేసి రీడింగ్ తీసుకుంటాము, ఇటు ఫస్ట్ ఆర్డర్ మీద ఫోకస్ చేసి రీడింగ్ తీసుకుంటాము. ఈ రెండింటి మధ్యన చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, 2θ వాల్యూ వస్తుంది. దాన్ని ఆఫ్ చేస్తే నాకు θ వచ్చేస్తుంది. దాన్ని ఆఫ్ చేస్తే θ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ వి డూ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే రైట్. θ అట్లా ఫైండ్ అవుట్, θ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎట్లా అనేది ప్రొసీజర్ ఆ తర్వాత చెప్పుకుంటాం. ఏంటంటే ఏంది, ఇప్పుడు దాంట్లో కనిపించింది మనకు ఫస్ట్ ఆర్డర్, మనమే కదా ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది మనమే కదా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో. సో ఎన్ తోటి కూడా ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటిది, E+D. E+D ఏందనేది ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. E+D అంటే గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్. E+D ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్. గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఈ ఒపేక్ డిస్టెన్స్ ఇది, అంతే కదా. E+D చేస్తే గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఇది 1, ఇది ఫస్ట్ స్లిట్ ది, ఇది సెకండ్ స్లిట్ ది, ఇది థర్డ్ స్లిట్ ది, ఇది ఫోర్త్ స్లిట్స్ ది, 4th E+D, 5E+D, ఇట్లా ఎన్ని E+Dలు ఉంటాయి మొత్తము. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ ఉంటే అన్ని E+Dలు ఉంటాయి, అంతే కదా. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్ ఉంటే అన్ని E+Dలు ఉంటాయి. మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేది మనమే కాబట్టి నిన్న మీరు గ్రేటింగ్ చూసిర్రు. గ్రేటింగ్ ఒక పిక్చర్ చూపెట్టిన దాని మీద 15,000 లైన్స్ పర్ ఇంచ్ అని కనిపించింది మనకు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది మనమే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు తెలుసు. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పర్ ఇంచ్ ఈస్ 15,000. దట్ మీన్స్ in 2.54 centimeters we are having 15,000 lines. Yes, 2.54 centimeters, 15,000 lines. E+D అంటే గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పర్ ఇంచ్ ఏమో n, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పర్ ఇంచు స్లిట్ విడ్త్ చేస్తే 1 ఇంచ్ రావాలి, అంతే కదా. 15,000 లైన్స్ ఉన్నాయి, 15,000 స్లిట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కో స్లిట్ విడ్త్ E+D అంటే 15,000 మల్టిప్లైడ్ బై E+D చేస్తే 1 ఇంచ్ రావాలి కదా మనకు. 1 ఇంచ్లో 15,000 లైన్స్ ఉన్నాయి. 15,000 స్లిట్స్ కలిపి 1 ఇంచ్ అవుతుంది. 15,000 అంటే n, స్లిట్స్ అంటే ఒక్కో దాని విడ్త్ E+D. 15,000 E+D చేస్తే మనకు 1 ఇంచ్ వస్తుంది. దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే E+D is equals 2.54 divided by capital N. Capital N is given on the grating itself. As we are using grating, we can calculate E+D just by doing 2.54 by n. మీరు యూజ్ చేసినటువంటి గ్రేటింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ గ్రేటింగ్ ఉంది కదా, ఈ గ్రేటింగ్ మీద రాసి ఉంటుంది 6,000 లైన్స్ పర్ ఇంచర్ ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు n is equal 6,000 చేసేస్తే E+D వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సింపుల్, అది అయిపోయింది. రైట్. నెక్స్ట్ ఈ θ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎట్లా అని అంటే దానికోసం మనం స్పెక్ట్రోమీటర్ వాడతాం. మీరు చూడండి, మీకు స్క్రీన్ మీద స్పెక్ట్రోమీటర్ కనబడుతుంది కదా. స్పెక్ట్రోమీటర్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టినా నేను మీకు, అందుకనే మీరు ఇది ఇక్కడ నేను చెప్పేది విని క్లాస్ అయిపోగానే దయచేసి అది చూడండి, ఆ వీడియో. మీకు మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రాక్టికల్ అయిపోయినట్టే ఒక క్లాసు. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా అయిపోయినట్టే. ఇగో దీన్ని కాలిమేటర్ అంటారు. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాలిమేటర్. ఇది సోర్స్ సైడ్ పెడతాం మనం. అంటే లైట్ ఒక సింగిల్ స్లిట్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని అడ్జస్ట్, వాట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాలిమేటర్ ఈస్ టు స్ట్రైటన్, అంటే టు నారో ద బీమ్, టు అన్నెసరీ రేడియేషన్ రాకుండా కరెక్ట్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లో రిక్వైర్డ్ వేవ్ లెంత్, రిక్వైర్డ్ డైరెక్షన్ లో రావడానికి ఈ కాలిమేటర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం మనం. దిస్ కాలిమేటర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, మనము మీరు చూసారు కదా గ్రేటింగ్ మీద పడడానికి ముందు ప్లేన్ ప్యారలల్ వేవ్ రావాలని, ప్లేన్ ప్యారలల్ వేవ్ వచ్చే విధంగా ఈ కాలిమేటర్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. ఇక్కడ చిన్న స్లిట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈ స్క్రూని తిప్పితే అది లైట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ స్లిట్ ఇది పెద్దగా ఉంది అనుకోండి, మనకు మల్టిపుల్ బీమ్స్ వస్తాయి. మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనం ఒక స్లిట్ ద్వారా ఇక్కడ లైట్ పెడతాం మనం. ఆ లైట్ నుంచి ఈ కాలిమేటర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి లైట్, ఇంకా ఇది ప్రిజం టేబుల్ అంటాం. దాని మీద ప్రిజం పెట్టింది చూడండి ఆల్రెడీ. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రిజం టేబుల్. ఈ ప్రిజం టేబుల్ మనం ఎర్త్ కు కరెక్ట్ హారిజంటల్ గా ఉండే విధంగా చేయడం కోసం ఇక్కడ స్క్రూస్ ఇవన్నీ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇది కూడా అరేంజ్మెంట్ అనేది ఫిక్స్ చేయడానికి, ఇది క్లాంప్ చేయడానికి.
వన్స్ మనకు కావాల్సిన డైరెక్షన్ లో పెట్టిన తర్వాత ఇక కదలకుండా క్లాంప్ చేయడం కోసం ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్రిజం టేబుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ టెలిస్కోప్. దిస్ ఇస్ టెలిస్కోప్. ఇక్కడ ప్రిజం కానీ లేకపోతే గ్రేటింగ్ కానీ పెట్టినప్పుడు లైట్ వచ్చి దాని మీద పడ్డ తర్వాత డిస్పర్స్డ్ ఇమేజ్ ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఇమేజ్ ను చూడడం కోసం వి నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ టెలిస్కోప్. దట్ ఈస్ దిస్ వన్. యూ కెన్ సీ బోత్ దిస్ కాలిమేటర్ as this screen what you call telescope. You see here it can be rotated. We can ఇక్కడ పట్టుకొని దీన్ని రొటేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ వరకు 360 degrees దీన్ని రొటేట్ చేయొచ్చు. ఏది మన టెలిస్కోప్ ను రొటేట్ చేయొచ్చు. అదే విధంగా ఈ ప్రిజం టేబుల్ ను కూడా రొటేట్ చేయొచ్చు. ప్రిజం టేబుల్ ను కూడా రొటేట్ చేయొచ్చు. ఏదన్నా ఒక పొజిషన్ మనకు కావాల్సిన పొజిషన్ లో క్లాంప్ చేసుకోవచ్చు. At the same time, we can rotate this telescope also and we can clamp it at the required value. And the angle with which it is rotating, we can observe using these two verniers. ఇక్కడ ఒక పాయింటర్ ఉంది చూడండి, గ్లాస్ ఉంది కదా, మీరు ఆ వీడియో చూడండి, దాంట్లో క్లియర్ గా స్కేల్ కూడా చూపెట్టింది ఆ మేడం. ఓకే, వెర్నియర్ స్కేల్స్ అనేవి 2 స్కేల్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా రీడింగ్ చూడాలి ఇదంతా మనం ల్యాబ్కి వచ్చినప్పుడు చూద్దాం, వీడియోలో మాత్రం చూడండి ఇప్పుడు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ this is a vernier and other side this is a vernier. These two are vernier scales. Using these two scales we can calculate the angle of rotation of this telescope. Suppose మనం ఇక్కడ పెట్టినాము, రీడింగ్ తీసుకున్నాము, తర్వాత తిప్పినాం దీన్ని, ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ చూడడానికి తిప్పినాము, కనిపించగానే మళ్ళీ క్లాంప్ చేస్తాము, మళ్ళీ రీడింగ్ చూస్తాము, ముందు రీడింగ్ తర్వాత రీడింగ్, అది ఎంత యాంగిల్ తిరిగింది అనేది నోట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ spectrometer. This is known as spectrometer because it is observing the spectrum, prismatic spectrum or diffracted spectrum, anything. But if you keep, this is prism table, we can keep our grating also here. Grating nu kuda same ikkada manamu grating stand ani untadi, aa stand lo petti ikkada pettochu manam. Okay, this is the description of the spectrometer. Here the procedure, the spectrometer is adjusted parallel rays by suitable method, that is for collimator connection arrangement. After illuminating collimator with source, collimator ante ippude chusna manam, source ante light, the slit to be focused on the cross wires of the telescope. ee readings etla తీసుకోవాలి మరి అని అంటే, రీడింగ్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే మనము దీంట్లో నుంచి చూసినప్పుడు ఇది ఐపీస్ అంటాము, ఈ ఐపీ టెలిస్కోప్ యొక్క ఐపీస్. దీంట్లో నుంచి చూస్తే మనకు ఏదో ఒక స్పెక్ట్రమ్ కనిపిస్తూ ఇట్లా క్రాస్ వైర్స్ అనేవి ఉంటాయి. దాంట్లో ఇట్లా క్రాస్ వైర్స్ అని ఉంటాయి, ఇట్లా ఈ షేప్ లో ఉంటాయి. మనం ఎక్కడైతే సపోజ్ రెడ్ లైన్ కనిపిస్తుంది అనుకోండి, రెడ్ లైన్ కనిపిస్తే ఈ క్రాస్ వైర్స్ ని కరెక్ట్ ఆ రెడ్ లైన్ మీద ఉండే విధంగా ఇట్లా ఇట్లా కరెక్ట్ ఫోకస్ చేసి మనం రీడింగ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకో రెడ్ లైన్ ఉంది, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రెడ్ లైన్, ఇది ఇట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రెడ్ లైన్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ టెలిస్కోప్ తిప్పుతాం, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తాం ఆ క్రాస్ వైర్స్. మనం తిప్పుతుంటే క్రాస్ వైర్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి మనకు టెలిస్కోప్ లో. ఓకే, క్రాస్ వైర్స్ అంటే అది. ఓకే, లెట్ మీ మూవ్ ఫర్దర్. ఆఫ్టర్ క్రాస్ వైర్స్ ఆఫ్ టెలిస్కోప్, దట్ ఈస్ collimator and telescope. After noting telescope position, turn it to 90 degrees and it has to be clamped. అంటే మనకు ముందు ఏం చేయాలంటే దీని మీద ప్యారల్ బీమ్ వచ్చేటప్పుడు దీన్ని లైట్ ఇట్ సైడ్ లైట్ పెట్టి మనకు లైట్ కనిపించగానే ఈ టెలిస్కోప్ ను ఇట్ సైడ్ తిప్పి ఇట్లా స్ట్రైట్ గా తిప్పి ఈ కాలిమేటర్ లో నుంచి వచ్చినటువంటి సోర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇక్కడ ఏముండదు, ప్రిజం ఏముండదు, అప్పుడు అది మనకు గ్రేటింగ్ ఏముండదు. ఈ దీంట్లో క్రాస్ వైర్స్ దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాము. ఫోకస్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్ 90 degrees అంటే ఇట్ సైడ్ కానీ 90 degrees దీన్ని తిప్పి దీన్ని క్లాంప్ చేసేస్తాము. క్లాంప్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రేటింగ్ పెడతాము. అప్పుడు ఈ టేబుల్ని, ఈ ప్రిజం టేబుల్ని, దీన్ని ప్రిజం టేబుల్ అంటాము. ఈ ప్రిజం టేబుల్ని తిప్పుతూ ఉంటే దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాము. అంటే ఈ ప్రిజం టేబుల్ తిప్పుతూ ఈ టెలిస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎప్పుడైతే ఈ లైట్ వచ్చి గ్రేటింగ్ మీద పడి ఇట్ సైడ్ 90 degrees తిప్పి పెట్టినాం కదా మనం, ఇట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఈ వచ్చే బీమ్ కి 45 degrees ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే 45 degrees రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ని చూస్తున్నాం మనం, 45 degrees. సో
అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని మళ్ళీ 45 degrees అట్లా కనిపించిన తర్వాత ప్రిజం టేబుల్ ఇంకొక 45 degrees తిప్పితే అప్పుడు దిస్ గ్రేటింగ్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ నార్మల్లీ టు ద ఇన్కమింగ్ లైట్. నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ చేస్తున్నాం కదా మనం, కానీ అప్పుడు పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఇది నార్మల్ అరేంజ్ చేసినట్టు. మీరు ఆ వీడియో చూడండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నౌ ఇది 90 degrees దగ్గర క్లాంప్ చేసినాం కదా, ఇప్పుడు ఇట్లా అరేంజ్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రిజం టేబుల్ ని క్లాంప్ చేసేస్తాం, ఫిక్స్ చేసేస్తాం. ఫిక్స్ చేసేసి ఈ టెలిస్కోప్ ని నెమ్మదిగా రైట్ సైడ్ కి తిప్పుతూ ఉంటాం. తిప్పుతూ ఉంటే మనకు సెకండ్ ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనం ఏ లైట్ అయితే ఎల్లో లైట్ యూజ్ చేసినాం అనుకోండి, ఎల్లో సెకండ్ ఆర్డర్ మ్యాక్సిమా లైట్ కనిపిస్తుంది, లైన్ కనిపిస్తుంది. ఒక లైన్ కనిపించగానే ఇది సెకండ్ ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఒకసారి చూస్తాము. ప్రిన్సిపల్ మ్యాగ్ ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, ప్రిన్సిపల్ మ్యాగ్ పోతా ఉంటే ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం యొక్క ఇంటెన్సిటీ హై ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కనిపించగానే క్లాంప్ చేసి ఇక్కడ రీడింగ్ తీసుకుంటాం, ఈ 2 వెర్నియర్స్ రీడింగ్ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం అట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకుంటాం, మళ్ళీ రీడింగ్ తీసుకుంటాం. ఇంతకుముందు నేను చూపెట్టాను కదా టీటా అని ఒక గీతలు గీసి అట్లా ఇట్ సైడ్ రీడింగ్ అట్ సైడ్ రీడింగ్ మైనస్ చేస్తే మనకు 2 θ వాల్యూ వస్తుంది. దాని నుంచి మనకు టీటాను అదే ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. ఓకే, యూ గో త్రూ దట్ వీడియో and once the college open you come and see spectrometer functioning and you write this procedure in your own words. ఓకే, ఇట్లా ఈ పిక్చర్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది. మనం కాలిమీటర్ నుంచి గ్రేటింగ్ మీద పడ్డది 90 degrees పడేటట్టు చేసినాము ఇంతకుముందు చెప్పిన అరేంజ్మెంట్ తోటి. టెలిస్కోప్ ని 90 degrees అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది థర్డ్ ఆర్డర్, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఏ డాష్, ఇటు ఏ డాష్ దగ్గర రీడింగ్ చూసినాం, ఏ దగ్గర రీడింగ్ చూసినాం, మొత్తం 2θ1 by 2 చేస్తే మనకు θ1 తెలిసిపోయాయి. θ1 తెలిసింది అని అంటే మనకు ఫార్ములాలో తెలిసేది ఏముంది, ఇక అన్ని తెలిసినట్టే కదా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ యూజ్ చేసినాం కాబట్టి n is equal to 1. E plus d ఎట్లా వచ్చింది, 2.54/n చేస్తే వచ్చింది. n గ్రేటింగ్ మీదనే ఉంటది, ఆ వాల్యూ వచ్చేసింది. n తెలిసింది, E plus d తెలిసింది, ఇప్పుడు θ కూడా తెలిసింది. సింప్లీ ఇన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వి గెట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది అన్నోన్ లైట్. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ అన్నోన్ లైట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ how to calculate the wavelength of a unknown light using diffraction grating in normal incidents. Now we need to move further to discuss about oblique incidents. Okay.